Good morning, all. Welcome to More English, which have prepared for you. Uh, and today I am with you to discuss the remaining part of the lesson. That is, do schools really kill creativity? Which is unit number 3.2, and we have been looking in last time's video, Sir Ken Robinson's claims, what he was just talking regarding school skill creativity. With the help of the mind mapping we have seen, the remaining portion on page number 142 and page number 143 we are going to discuss in this video today. But before that, please subscribe my channel and share it to the others in order to get them the latest information regarding the text and all the things. So I hope you like my videos. Let's start to the discussion of text itself. Okay, as we have seen, the claim of Mr. Ken Robinson, I'll start from that one. True creativity is based on knowledge, which in turn is based on literacy. Our schools where children develop the literacy skills on which all further learning depends are therefore not killing creativity but cultivating it by providing the foundations young people need to be properly creative. So this paragraph we have seen. ट्रू क्रिएटिव्हिटी, खरं तर खरी जी क्रिएटिव्हिटी आहे, नवनिर्मिती आहे, ही कशावर बेस्ड असते तर लिटरसीच्या माध्यमातून, साक्षरतेच्या माध्यमातून जे आपल्याला नॉलेज मिळतं त्याच्यावरती अवलंबून असते. आवर स्कूल्स वेअर चिल्ड्रन डेव्हलप द लिटरसी स्किल्स. आपल्या ज्या शाळा असतात या शाळांमधनं आपले विद्यार्थी साक्षरतेचे धडे गिरवत असतात. Which yes, all further learning depends are therefore not killing creativity, but cultivating it, providing the foundations young people need to be properly creative. या तरुण मुलांना प्रॉपर क्रिएटिव्ह होण्यासाठी त्यांचं एक कल्टिवेशन होत असतं, त्यांचं एक फाउंडेशन तयार होत असतं शाळांमधनं. पण यांचं केन रॉबिन्सन यांचं म्हणणं असं आहे की शाळांमधनं क्रिएटिव्हिटी मारली जाते. As evidence of how schools kill creativity, Robinson cites the example of a young girl called Gillian Lynne, who at the age of 8 was already viewed as a problem student with a probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate. एक एक्झाम्पल म्हणून रॉबिन्सन यांनी एका मुलीचं उदाहरण इथे घेतलेलं आहे. गिलियन लिन ही वयाच्या 8व्या वर्षी त्या मुलीकडे बघितलं तर तिला प्रॉब्लेम चाइल्ड म्हटलं जात असायचं त्यावेळी, कारण तिच्या काही समस्या होत्या. ती एका जागेला स्थिर बसत नव्हती आणि अभ्यासामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करत नव्हती, एकाग्र होत नव्हती, असं तिचं उदाहरण आहे. When her mother sought a medical explanation for Gillian's constant fidgeting and lack of focus, the doctor suggested they speak privately. यासाठी त्या गिलियनच्या आईने वैद्यकीय उपचार करून घेण्यास ठरवलं आणि तिची जी काय फिजिटिंग मीन्स चुळबुळ करणे आणि लॅक ऑफ फोकस, तिचा अभ्यासावरती फोकस होत नव्हता, हे तिचे 2 प्रॉब्लेम होते. डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर डॉक्टर म्हणले की आपण त्याबद्दल खाजगीत बोलूया. ॲज द 2 adults got up to leave, the doctor turned on the radio. Left alone in a music-filled room, young Gillian began to dance. Observing her through the window, the doctor turned to her mother. Gillian's not sick, he said. She is a dancer. Today, at the age of 92, Gillian can look back on a long career in ballet dancer and musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographers with hits like Andrew Lloyd Webber's Cats and Phantom of the Opera among her many achievements. Yet her school had all but written her off, mistaking her extraordinary talent for
form of behavioral problem or cognitive impairment. तर डॉक्टर तिच्या आईशी बोलले आणि बोलल्यानंतर तिची मम्मी आणि डॉक्टर दोघे त्या रूममधून बाहेर पडतात. पण डॉक्टर त्यावेळी एका रूममध्ये रेडिओ ऑन करतात. ज्या रूममध्ये म्युझिक फिलअप केलेलं असतं, म्हणजे म्युझिक सिस्टम अरेंज केलं, तिथे रेडिओ ऑन करतात. यंग गिलियन ही कळून येते की त्यावेळी ती डान्स करत असते तिथं रेडिओवरचं सॉन्ग ऐकून. यावरून ऑब्झर्वेशन काढलं जातं केलं जातं, त्या खिडकीतून ऑब्झर्वेशन केलं जातं. डॉक्टरांच्या लक्षात येतं गिलियन इज नॉट अ सिक, शी इज नॉट अ प्रॉब्लेम चाइल्ड. आणि मग तसं ते तिच्या मम्मीशी बोलतात, शी इज अ डान्सर, ती एक नर्तिका आहे. आणि आज वयाच्या 92व्या वर्षी जर ह्या गिलियनकडे आपण बघितलं, तिचं जे करिअर जर बघितलं आपण, एक बॅले डान्सर म्हणून, म्युझिकल थिएटर करणारी व्यक्ती म्हणून, तर आज इतकी मोठी अचिव्हमेंट या मुलीने केलेली आहे, या बाईने केलेली आहे. एक सक्सेसफुल कोरिओग्राफर म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. अँड्र्यू लॉईड वेबर्स कॅट नावाचा प्रोग्राम त्यांनी केला. फॅन्टम ऑफ ऑपेरा हा कार्यक्रम त्यांनी केला. म्हणजे अतिशय चांगली अचिव्हमेंट त्यांनी केली. आणि तरीसुद्धा हर स्कूल हॅड ऑल बट रिटर्न हर ऑफ, मिस्टेकिंग हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॅलेंट फॉर सम फॉर्म ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लेम और कॉग्निटिव्ह इम्पेअरमेंट. म्हणजे काही संज्ञात्मक कमजोरी त्या मुलीला होती, म्हणून काही अडचणी होत्या शिकण्यामध्ये, म्हणून तिला अशी तिच्या शाळेने चूक केली होती की ती वेगळी मुलगी आहे, प्रॉब्लेम चाइल्ड आहे म्हणून. सो दिस हॅज बीन प्रोजेक्टेड हिअर. इफ यू लुक इन टू द माइंड मॅपिंग डायग्राम, गिलियन लिन बद्दल इथं सांगितलेलं आहे. गिलियन लिन, सी द पॉइंट्स इन टू द व्हिडिओ. यंग गर्ल, 8 years of age, problem student, inability to sit still and concentrate. Medical explanation, doctor turned on the radio alone. Gillian alone began to dance, not sick but a dancer. Career at the musical theater in ballet dancer, world's most successful choreographer, school ignored her extraordinary talent. म्हणजे त्या गिलियन लिनचे जे महत्त्वाचे जे पॉईंट्स आहेत तिच्याबद्दलचे, तर आपण इथं यू कॅन सी इन टू द व्हिडिओ द फर्स्ट वन, देन द सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन. अशा पद्धतीनं तुम्हीसुद्धा एखाद्या व्यक्तिमत्वाच्या अचिव्हमेंटबद्दल अशी माइंड मॅपिंगची डायग्राम करू शकता. यू कॅन प्रिपेअर हिअर इन्स्टेड ऑफ this kind of format. You can prepare any other diagram which we have seen in the last video. तर तशा प्रकारे तुम्ही दुसरी एखादी डायग्राम डोक्यात ठेवून, आणि मग तिच्याबद्दल ह्या गिलियन लिन ह्या हिच्याबद्दलचे जे काय 6 पॉईंट्स आहेत डिफरंट, तर ते तुम्ही वेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही दाखवू शकता. ओके, आय विल रीड फर्दर मोर. अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ research on skill acquisition has found that the skills developed by training and practice are very rarely generalized to other areas and are in fact very closely related to the specific training. So huge amount of research has been done here regarding the skill acquisition, and it has been studied in different types of training programs. And so training and practice is very important one, which is rarely generalized in our schools, according to this Mr. Ken Robinson. It is certainly unhelpful and probably wrong, therefore, to talk about critical thinking skills. Critical thinking is an important part of most disciplines, and if you ask explanatory experts to describe what they mean by critical thinking, you may well find considerable similarities in the responses of mathematicians and historians. If we bifurcate the critical thinking skill from different subjects, तर त्याचे रिझल्ट्स काय असू शकतात त्याच्याबद्दल डिस्कशन केलं इकडे, की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्समध्ये इट इज सर्टनली अनहेल्पफुल, प्रॉबेबली रॉंग. कदाचित बऱ्याच बाबतीत ते क्रिटिकल थिंकिंग इज अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मोस्ट डिसिप्लिन्स जे असतात त्याच्याबद्दल क्रिटिकल थिंकिंग हे महत्त्वाचं स्किल आहे. अँड इफ यू आस्क डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स टू डिस्क्राईब व्हॉट they mean by critical thinking, you may well find out
considerable similarities in the responses of mathematicians and historians. जर तुम्ही एखाद्या एक्सपर्टला विचारलं, शिस्ती संबंधीचे जे एक्सपर्ट असतात त्यांना जर विचारलं तुम्ही, तर ते सांगायला लागतील येस की ते तर खरंच म्हणजे ते रिस्पॉन्स कोण देतील ह्या विषयाला, मॅथमॅटिशियन जे गणितज्ञ आहेत ते, आणखी हिस्टॉरियन्स आहेत ते इतिहासतज्ञ, की डिसिप्लिन साठी आपल्याला क्रिटिकल थिंकिंगची गरज आहे. द टेम्पटेशन इज देन टू थिंक दॅट दे आर डिस्क्रायबिंग द सेम थिंग बट दे आर नॉट. म्हणजे मोह असा आहे की दोन्हीच्या बाबतीत डिस्क्रिप्शन करत असताना, डिस्क्राईब होत असताना दोन्हीची गरज आहे, बट ते तसे होणार नाहीत. द सेम इज ट्रू फॉर क्रिएटिव्हिटी. क्रिएटिव्हिटी इज नॉट अ सिंगल थिंग. अशीच बाब क्रिएटिव्हिटीच्या बाबतीत आहे, आणि क्रिएटिव्हिटी ही काही सिंगल गोष्ट नाही आहे, बट इन फॅक्ट अ होल कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिफरंट प्रोसेस. पण खरी वस्तुस्थिती वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारचं आपल्याला क्रिएटिव्हिटी बघायला मिळते. एक्झाम्पल दिले, क्रिएटिव्हिटी इन मॅथमॅटिक्स इज नॉट द सेम ॲज क्रिएटिव्हिटी इन व्हिज्युअल आर्ट. म्हणजे मॅथमॅटिक्समध्ये क्रिएटिव्हिटी आणि व्हिज्युअल आर्टमध्ये क्रिएटिव्हिटी ह्या सारख्याच नाही आहेत. If a student decide to be creative in mathematics by deciding that 2 + 2 is equal to 3, that is not being creative. समजा एखादा मॅथ्समधला गणितातला विद्यार्थी 2+2 3 म्हणायला लागला, तर ती काही क्रिएटिव्हिटी नाही आहे. इट इज जस्ट सिली सिन्स द स्टुडंट इज नो लॉंगर डुईंग मॅथमॅटिक्स. हे खरं तर मूर्खपणा असेल, कारण त्यानं कदाचित हे गणित जास्त काळ शिकलेलं नसेल. क्रिएटिव्हिटी इन्व्हॉल्व्स बीइंग ॲट द एज ऑफ अ फील्ड but still being within it. Similar arguments can be made for other 21st century skills such as problem solving, communication, and learning how to learn. There is some evidence that students who learn to work well with others in one setting may be more effective doing so in other settings. So some transfer is definitely पॉसिबल. म्हणजे असंच आर्ग्युमेंट आपल्या 21st सेंचुरी स्किल्स या विषयावरच्या डायग्रॅममध्ये आपल्याला बघायला मिळते. प्रॉब्लेम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन आणि लर्निंग हाऊ टू लर्न, तर हे त्याचे सब ब्रँचेस आहेत, आणि त्याच्याद्वारे आपल्याला हा विषय समजून घेता येतो. देर इज सम एव्हिडन्स, म्हणजे काही एव्हिडन्सेस असे आहेत की स्टुडंट्स जे शिकणारे आहेत टू वर्क वेल विथ अदर्स, इतरांबरोबर काम करत ते शिकतात इन वन सेटिंग, मे बी मोर इफेक्टिव्ह डुईंग सो इन अदर सेटिंग. एका बाबतीत काम करणारी मुलं दुसऱ्या बाबतीत तशाच प्रकारचं करतील असं काही नाही आहे. त्यामुळे सम काइंड ऑफ ट्रान्सफर इज डेफिनेटली पॉसिबल. काही जे बदल आपल्याला बघायला मिळतील. हाऊ एव्हर द रिअली इम्पॉर्टंट मेसेज फ्रॉम द रिसर्च in this area is that if you want students to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classroom. म्हणजे थोडक्यात असं की तुम्हाला महत्त्वाचा मेसेज यातून असा द्यायचा आहे की तुम्हाला समजा संशोधन करायचं आहे आणि तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी निर्माण करायची आहे, मॅथमॅटिक्सच्या विद्यार्थ्यांमध्ये क्रिएटिव्हिटी करायची असेल तर त्याला मॅथमॅटिक्सच्या क्लासरूममध्येच ते टीचिंग केलं पाहिजे. इफ यू वॉन्ट स्टुडंट्स टू थिंक क्रिटिकली इन हिस्ट्री, यू हॅव टू टीच धिस इन हिस्ट्री. समजा तुमच्या विद्यार्थ्यांना क्रिटिकल थिंकिंग इन हिस्ट्री करणं गरजेचं असेल तर ते तुम्हाला इतिहासाच्या तासालाच, इतिहासाच्या क्लासलाच ते करावं लागेल. मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली, एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन अँड आर्ग्युमेंट have been and should remain at the forefront of all education. So mastering disciplines ह्याच्या बाबतीत आणखी तुम्हाला लर्निंग कम्युनिकेटिव्ह इफेक्टिव्हली, एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन अँड आर्ग्युमेंट याच्यावर सुद्धा आपल्याला विचार करता येतो इथे. द एन्शंट्स टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ अंडरस्टँडिंग what is true and what is not, what is beautiful and what is not worth lingering over, and what is good in terms of being a worthy person, worker and citizens. These educational goals should be perennial. Okay, the short answer is no, although they certainly can if they forget two important lessons. First,
that if the maximum number of children are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential, schools need to provide a rich and broad curriculum that includes the so-called creative subjects that are the visual and performing arts. So by this diagram you can get the subject matter. And school that if they are serious about cultivating and creativity across the curriculum, they need to remember that creativity describes a whole collection of similar but different process. In other words, they need to understand the central place of the disciplines in education and take them as the starting point in curriculum design. ज्युलियन ॲस्ले. सेकंड दोन गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे मॅक्झिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर टू बी गिवन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल चान्सेस ऑफ रिअलायझिंग देअर क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय पोटेन्शियल आहे त्या मुलामध्ये ह्याच्याबद्दल खूपशा बऱ्याचशा मुलांना त्यांना आधी चान्स दिला जातो. स्कूल्स ॲक्च्युली स्कूलनी काय करायला पाहिजे, त्यांना मोठ्या प्रमाणात एकतर ब्रॉड असा करिक्युलम त्याला सप्लाय केला पाहिजे. त्याच्यामध्ये सो कॉल्ड क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट्स ॲड केलेले असले पाहिजेत, व्हिज्युअल अँड परफॉर्मिंग आर्टबद्दलचे. हे एका परिस्थिती. सेकंड थिंग दॅट इफ दे आर सिरियस अबाउट कल्टिवेटिंग अँड क्रिएटिव्हिटी अक्रॉस द करिक्युलम, दे नीड टू बी रिमेंबर. म्हणजे जर करिक्युलम आणि याच्या करिक्युलमबद्दल जर चांगल्या पद्धतीचं कल्टिवेट करण्याबाबत ते सिरियस असतील किंवा क्रिएटिव्हिटीबद्दल ते सिरियस असतील, तर दे नीड टू रिमेंबर दॅट क्रिएटिव्हिटी डिस्क्राईब्स अ होल कलेक्शन ऑफ सिमिलर. सारख्याच पद्धतीचं संपूर्ण डिस्क्रिप्शन ज्याला म्हणतो आपण, तर ते क्रिएटिव्हमध्ये असतं, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. बट डिफरंट प्रोसेस वेगळी असते त्याची, बाकी काही नाही आहे. इन अदर वर्ड्स, दे नीड टू बी अंडरस्टँड द सेंट्रल प्लेस ऑफ द डिसिप्लिन इन एज्युकेशन. शिक्षणामधली जी डिसिप्लिन असते त्याची सेंट्रल प्लेस काय ती त्यांना समजणं फार गरजेचं आहे. अँड टेक देम ॲज देअर स्टार्टिंग पॉईंट इन करिक्युलम डिझाईन. म्हणजे करिक्युलम डिझाईन करत असताना अशा पद्धतीचा विचार डोक्यात ठेवून करिक्युलम डिझाईन करावा, असं चेन ॲस्ले हे टेक्स्टमध्ये सांगतात. आय एम गोइंग टू कन्क्लूड माय व्हिडिओ हिअर. रिमेनिंग task of brainstorming you just do. Okay, so if you like my videos, again I request you to subscribe my channel and please share it to others. Thank you so much.